Next, to find inverse of a matrix using elementary operations. To find the inverse of an invertible matrix A, we first find a sequence of elementary operations that reduces capital A to the identity matrix, and the same transformations that transform the identity matrix to obtain A inverse. First we write the identity A, and suppose A is a 3 by 3 matrix, and we write the 3 by 3 identity matrix like this. The matrix along with the corresponding identity matrix. Then we transform this A by an identity matrix, this form. The same transformation must be operated here. Then this matrix is the inverse of A. For example, first write a question: find the inverse of the matrix capital A is equal to 1, 2, 3, 2, 5, 3, 1, 0, 8 using row operations. This is a 3 by 3 matrix, so we consider AI. That means A along with the 3 by 3 identity matrix. First we write A 1, 2, 3, 2, 5, 3, 1, 0, 8 along with the identity matrix 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Now we transform this left side matrix into identity matrix. Corresponding row operations operated here. Then here this A form identity matrix, and this identity matrix form inverse of A. So first we transform the first element to 1. Here already 1 fixed, so now we going to transform other elements of first row to zeros. First row first element 1 ആക്കുക, ആ കോളത്തിലെ ബാക്കിയുള്ള എലമെന്റ്സിനെ 0 ആക്കുക. First we transform the first element to 1 and then transform the other elements of first column into 0. Here ഇനി ഫസ്റ്റ് റോയിലെ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റിനെ ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, റോ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നടത്തി എന്ത് ചെയ്യാം, ഫസ്റ്റ് റോ ഫിക്സ് ചെയ്തു. ഫസ്റ്റ് റോയിൽ നമ്മൾ മാറ്റം വരുത്തുന്നില്ല. 1, 2, 3, 1, 0, 0. നെക്സ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാല് ഈ 2നെ 1 ഉപയോഗിച്ച് 0 ആക്കുക. എന്താ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യേണ്ടി വരിക? We transform 2 into 0 using first row. That means 2 is in second row. Second row gives second row minus 2 times first row. എവിടെയാണോ മാറ്റം വരുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. ഫസ്റ്റ് റോ യൂസ് ചെയ്തു അല്ലേ, 2നെ 2 സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താലല്ലേ 0 ആകത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ this 2 gives 2 minus 2 into 1. 2 minus 2 into 1, 2 minus 2, 0. Next, this 5 gives 5 minus 2 into 2. 5 gives 5 minus 2 into 2, 5 minus 4 alle. This is 1. Next, this 3 gives 3 minus 2 into 3.
3 minus 6, that is minus 1. So same operation operating here also. 0 gives 0 minus 2 into minus 1. 0 gives 0 minus 2 into minus 1. 0 minus 2. ഇവിടെ എങ്ങനെ 3 minus 3 into 2. 3 minus 2 into 3. So 3 minus 6. 3 minus 6 is minus 3. Here 0 gives 0 minus 2 into 1. 0 minus 2 into 1 is minus 2. Next day. One minus 2 into 0. 1 minus 0. 0 minus 2 into 0. 0. Next day. ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക? ഈ 1നെ ഈ 1 ഉപയോഗിച്ച് 0 ആക്കുക. നമ്മുടെ ജോലി എന്താ? ഒന്നാമത്തെ റോയിൽ ഒന്നാമത്തെ എലമെന്റിനെ 1 ആക്കുക, ആ കോളത്തിലെ ബാക്കിയുള്ള എലമെന്റ്സിനെ 0 ആക്കുക, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ 1നെ ഫസ്റ്റ് റോ ഉപയോഗിച്ച് 0 ആക്കണം. ഫസ്റ്റ് റോ ഫിക്സ് ചെയ്തല്ലോ നമ്മൾ ആദ്യം. അപ്പോൾ അവിടെ തേർഡ് റോയിലല്ലേ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടത്? തേർഡ് റോ ഗീവ്സ് തേർഡ് റോ മൈനസ് ഈ 1 ഉപയോഗിച്ച് 0 ആക്കാൻ എന്ത് മതി? 1 minus 1 മതിയല്ലോ. എന്ന് വെച്ചാൽ തേർഡ് റോ മൈനസ് ഫസ്റ്റ് റോ. അപ്പോൾ 1 minus 1 0, 0 minus 2 minus 2, 8 minus 3 5, 0 minus 1 minus 1, 0 minus 0 0, 1 minus 0 1 ആണ്, അല്ലേ? നെക്സ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം? ഇനി ഫസ്റ്റ് റോയിലെ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റിനെ 1 ആക്കി ബാക്കിയുള്ള എലമെന്റ്സിനെ 0 ആക്കി. ഇനി സെക്കൻഡ് ഇവിടെ ആക്ച്വലി ഫസ്റ്റ് റോയിലെ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് 1 അല്ല, ഇവിടെ 2 വന്നെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു? നിങ്ങൾ റോ ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്ത് 1 ആക്കും. ഇവിടെ ഒരിടത്തും 1 ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഇവിടെ 1 ആക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ 5 ആണുള്ളെങ്കിൽ 5 കൊണ്ട് ത്രൂ ഔട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. ഇതിപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ലല്ലോ, അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല. ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക? സെക്കൻഡ് റോയിലെ സെക്കൻഡ് എലമെന്റിനെ 1 ആക്കുക. 1 ആക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഇവിടെ ഓൾറെഡി 1 ആണ്. ഇനി സെക്കൻഡ് റോ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് സെക്കൻഡ് റോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ 2 എലമെന്റ്സിനെ 0 ആക്കുക. നെക്സ്റ്റ് we transform the second element of second row to 1 and again convert all other elements of second column to 0. In a second row fix here. Now we fix second row. That means second row നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു? 0 1 minus 3 minus 2 1 0. ഇനി ഈ 2നെ ഈ 1 ഉപയോഗിച്ച് 0 ആക്കണം. എന്താ വഴി? ഫസ്റ്റ് റോയിൽ 2 കിടക്കുന്നേ, അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റോയിലാണ് മാറ്റം വരുത്തേണ്ടത്. ഫസ്റ്റ് റോ ഗീവ്സ് 2 ടൈംസ് സെക്കൻഡ് റോ. സെക്കൻഡ് റോയിലെ ഫിക്സ് ചെയ്തത്. സെക്കൻഡ് റോ ഉപയോഗിച്ച് ഫസ്റ്റ് റോയിലെ 2നെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി എന്താ വഴി? 0 വെക്കാനുള്ള പരിപാടി എന്താ? ഫസ്റ്റ് റോ ഗീവ്സ് ഫസ്റ്റ് റോ മൈനസ്, അല്ലെ? ഫസ്റ്റ് റോ മൈനസ് അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട. ഫസ്റ്റ് റോ മൈനസ് 2 ടൈംസ് സെക്കൻഡ് റോ. അപ്പോൾ ഈ 1നെ 2 ഉപയോഗിച്ച് 0 ആക്കാൻ വേണ്ടി, സോറി 2നെ 1 ഉപയോഗിച്ച് 0 ആക്കാനായിട്ട് ഫസ്റ്റ് റോ ഗീവ്സ് 2 ടൈംസ് ഫസ്റ്റ് റോ മൈനസ് 2 ടൈംസ് സെക്കൻഡ് റോ. അതല്ല ഇവിടെ എഴുതിയേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയേ, 1 minus 2 into 0. 1 minus 0 അല്ലേ വരുള്ളൂ, 1 വരുള്ളൂ. നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ നോക്കിയേ, ഈ 2 എങ്ങനെ മാറും? 2 minus 2 into 1.
2 minus 2 0. Next ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ 3നെ ഇത് ഉപയോഗിച്ചാണ് അല്ലേ. 3 gives first row gives first row minus 2 times second row. Sorry, first row gives 2 times second row. അപ്പോൾ first row ഈ 3 minus 2 times minus 3. അപ്പോൾ 3 plus 6. 3 plus 6 ആയപ്പോൾ എന്ത് വന്നു, അല്ലേ. 3നെ എങ്ങനെ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടത്, 3നെ മാറ്റം വരുത്താൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ നമ്മളിവിടെ ചെയ്ത പണി എന്താ, first row gives, first row means 3 gives 3 into 3 minus 2 times second row. അപ്പോൾ 3 plus 6, that is 9. So this is 9. Next എന്ത് ചെയ്യാം, ഇതേ ഇവിടെയും പെർഫോം ചെയ്യണമല്ലോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ 1 gives എന്താ, 1 gives 1 minus 2 into minus 2. അപ്പോൾ 1 plus 4 ആവൂലേ, 1 plus 4 എന്താ 5 വരും അല്ലേ. നെക്സ്റ്റോ, അടുത്തിവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ -2നെ 0 ആക്കണം അല്ലേ. -2നെ 0 ആക്കാൻ എന്താ പരിപാടി, ഇവിടെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞാലോ, ഇവിടെ എൻ്റെ അടുത്ത് എഴുതിയില്ലല്ലോ. ഇവിടെ എന്താ എഴുതേണ്ടേ, ഇവിടെ 0 gives 0 plus 0 minus 2 times 1. അപ്പോൾ 0 minus 2 അല്ലേ വരുള്ളൂ, -2 അല്ലേ. സോ -2 ഹിയർ. ഇവിടെ എന്താ, ഇവിടെയും 0 ഇവിടെയും 0. അപ്പോൾ 0 gives 0 minus 2 times 0 എന്തേ വരുള്ളൂ, അവിടെ 0 വരത്തുള്ളൂ. നെക്സ്റ്റ് നോക്കി, ഇനി ഇപ്പോൾ ഈ 1 ആണല്ലോ അവിടെ, ഈ 1 നിലനിർത്തിയിട്ട് ഈ 1 ഉൾപ്പെടുന്ന കോളത്തിലെ ബാക്കിയുള്ള എലമെന്റ്സിന് 0 ആക്കണം. അപ്പോൾ ഈ 2നെ നമ്മൾ 0 ആക്കി കഴിഞ്ഞു, ഉണ്ടല്ലേ. ഈ 2നെ ഇവിടെ 0 ആക്കി കഴിഞ്ഞു. അടുത്തെന്ത് വേണം, ഈ -2നെ ഈ 1 ഉപയോഗിച്ച് 0 ആക്കണം. ഈ -2നെ 1 ഉപയോഗിച്ച് 0 ആക്കാൻ എന്താ വഴി, അവിടെ R3യിലാണല്ലോ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടത്. R3യിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ R3 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. R3 gives 2 times R2. ശരിയാവുമല്ലോ. ഇവിടെ 0യും 0യും ആയതുകൊണ്ട് 0 gives 0 plus 2 times 0 വരുമ്പോൾ 0 വരും. ഇവിടെ നോക്കിയേ, -2 gives -2 plus 2 times 1, -2 plus 2, അതും 0 ആയി. നെക്സ്റ്റ് എന്താ, 5 gives 5 plus 2 times -3. അപ്പോൾ 5 minus 6 വരും അല്ലേ. 5 minus 6 is -1. ശരിയല്ലേ, അങ്ങനല്ലേ. 5 gives 5 plus 2 times -3. അപ്പോൾ 5 minus 6 അല്ലേ, 5 minus 6 വരുമ്പോൾ -1. നെക്സ്റ്റ് ഇതേ പണി ഇവിടെയും ചെയ്യണം. ഇവിടെ എന്താ, -1 gives -1 എങ്ങനെ മാറ്റം വരുത്തണം,
ഇവിടെ -2 അല്ലേ? -1 gives -1 plus 2 times -2. So -1 minus 4, that is -5. Next എന്ത് വേണം? ഇവിടെ 0 അല്ലേ? 0 gives 0 plus 2 times 1. So 0 plus 2 times 1 is 2. Next ഇവിടെ എന്താ 1 അല്ലേ? 1 gives 1 plus 2 times 0, that is 1. അപ്പോൾ എന്തായി? ആദ്യം ഫസ്റ്റ് റോയിലെ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റിനെ 1 ആക്കി, ആ കോളത്തിലെ ബാക്കിയുള്ള എലമെന്റ്സിനെ 0 ആക്കി. സെക്കൻഡ് റോയിലെ സെക്കൻഡ് എലമെന്റിനെ 1 ആക്കി, ആ കോളത്തിലെ ബാക്കിയുള്ള എലമെന്റ്സിനെ 0 ആക്കി. ഇനി തേർഡ് റോയിലെ തേർഡ് എലമെന്റിനെ 1 ആക്കണം, തേർഡ് കോളത്തിലെ ബാക്കിയുള്ള എലമെന്റ്സിനെ 0 ആക്കണം. തേർഡ് റോയിലെ തേർഡ് എലമെന്റിനെ 1 ആക്കാൻ എന്ത് പഠിച്ചാൽ മതി? ബാക്കി ഒന്നിലും മാറ്റം വരുത്തേണ്ട, തൽക്കാലം മാറ്റം വരുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല. 5 - 2 0, 0 1 -3 -2 1 0. ലാസ്റ്റ് തേർഡ് റോയിലെ ആ -1നെ മാറ്റി 1 ആക്കാൻ -1 into R3 ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ. തേർഡ് റോ ഗീവ്സ് -1 into R3. 0 into -1, 0 into -1, -1 into -1, -5 into -1, 2 into -1, 1 into -1. നെക്സ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം? തേർഡ് റോയിലെ തേർഡ് എലമെന്റ് 1 ആയല്ലോ. ഇനി ഈ രണ്ട് എലമെന്റ്സും എന്താക്കണം അല്ലേ? ഈ ഇത്രയും സൈഡും നമുക്ക് ഐഡന്റിറ്റി ആക്കണ്ടേ? അപ്പോൾ ഇതിനെ 1 ആക്കണം. 1 ആക്കി കഴിഞ്ഞു. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ആളെ 0 ആക്കണം, ഈ ആളെ 0 ആക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? തേർഡ് റോ ഫിക്സ് ചെയ്യാം. തേർഡ് റോ ഫിക്സ് ചെയ്യാം. എങ്ങനെയാ? 0 0 1 5 -2 -1. ഇനി നോക്കിയേ, ഈ -3നെ ഈ 1 ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ 0 ആക്കും? R2 gives, R2 -3 കിടക്കുന്നത്, R2 plus 3 times R3 അല്ലേ? അപ്പോൾ 0 gives 0 plus 3 times 0 0. 1 gives 1 plus 3 times 0 1. -3 gives 3 times 1. അപ്പോൾ എന്തായി? 0. -2 gives -2 അല്ലേ? -2 gives -2 plus 3 times 5, -2 plus 15, that is -2 plus 15 എത്ര? 13. നെക്സ്റ്റ് ഈ 1 എങ്ങനെ മാറ്റം വരുത്തും? 1 gives 1 plus 3 times -2, 1 minus 6, that is -5. ഈ 0 എങ്ങനെ മാറ്റം വരുത്തും? 0 gives 0 plus 3 times -1, that is -3. ഇനി നോക്കിയേ, ഇനി ഇതാ ഈ 9നെ ഈ 1 ഉപയോഗിച്ച് 0 ആക്കണം അല്ലേ? 9നെ 1 ഉപയോഗിച്ച് 0 ആക്കാൻ എന്താ വഴി അല്ലേ? നമ്മൾ തേർഡ് റോയിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തേ. തേർഡ് റോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഫസ്റ്റ് റോയിലെ ഈ കാണുന്ന ഈ 9നെ 0 ആക്കണം. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം? R1 gives, R1ൽ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടേ? R1 minus 9 times R3. 1 minus 9 times 0. 1 minus 9 into 0. 1 minus 0. 0 minus 9 into 0. 0 minus 0. 9 minus 9 into 1. 9 minus 1 എന്തായി? 0. കണ്ടില്ലേ? ഇത്ര ഐഡന്റിറ്റി ആയി. നമ്മൾ ഹാപ്പി ആയി. നെക്സ്റ്റ് എന്താ? 5. 5 gives എന്താ? ഇതല്ലേ നമ്മളെ റൂൾ ഇതല്ലേ? 5 gives 5 minus 9 into 5. അപ്പോൾ 5 minus 45. 5 minus 45 എത്രയാ? -40. നെക്സ്റ്റോ ഈ -2നെ ഈ -2 ഉണ്ട് അല്ലേ? -2 gives -2 minus 9 into -2. -2 plus 18. -2 plus 18 എത്രയാ? 16. നെക്സ്റ്റ് എന്താ? നെക്സ്റ്റ് ഏതാ? ഇതല്ലേ? 0. 0 gives 0 minus 9 into -1. 0 plus 9. 0 plus 9 is 9.
ഇത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നോക്കിയേ, നമ്മൾ എവിടെ തുടങ്ങി? എ എന്ന മെട്രിക്സ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ് റൈറ്റ് സൈഡിലുമായിട്ട് തുടങ്ങിയല്ലോ. എവിടെ എത്തി? ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും മറ്റൊരു മെട്രിക്സ് റൈറ്റ് സൈഡിലും കിട്ടിയല്ലോ. ഈ മെട്രിക്സിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? എ ഇൻവേഴ്സ്. സോ വാട്ട് ഈസ് എ ഇൻവേഴ്സ്? എ ഇൻവേഴ്സ് is equal to -40, 16, 9, 13, -5, -3, 5, -2, -1. കറക്റ്റ് അല്ലേ? നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക്. ഈ കിട്ടിയ ആൻസറിന് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം? നിങ്ങൾ എ ഇൻവേഴ്സ് കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ നോക്കി 3/3 ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ് കിട്ടുന്നുണ്ടാവും. മനസ്സിലായോ?